ఇప్పుడు దుగ్గిరాల సమాచారాన్ని వీక్షిద్దాం. దుగ్గిరాల మండలంలో మత సామరస్యానికి భక్తి భావానికి ప్రతీకగా నిలిచే రంజాన్ పండుగను సోమవారం ముస్లిం భక్తులు భక్తి శ్రద్ధలతో జరుపుకున్నారు. అంతేకాకుండా పవిత్ర ఖురాన్ గ్రంథాన్ని పారాయణం చేసి దాన్ని అర్థం చేసుకుని పండుగను జరుపుకున్నారు. ఉదయం 9 గంటలకు పెద్దలు చిన్నారులు ఈద్గా మసీదుల వద్దకు చేరుకుని ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించారు. మండలంలోని దుగ్గిరాల, చెలువూరు, పెనుమూలి, రవీంద్రపాడు, కంటంరాజు కొండూరు, మోరంపొడి తదితర గ్రామాల్లో ముస్లింలు ఈద్గాల వద్దకు వెళ్లి ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేశారు. చిన్న పెద్ద తేడా లేకుండా ఒకరికొకరు హగ్ చేసుకుంటూ రంజాన్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకున్నారు. మహిళలు ఇంటి వద్దనే ప్రత్యేక ప్రార్థనలు జరుపుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఇమాంలు మాట్లాడారు. नेकियों के अंदर इतना आपको कहीं दिल के अंदर चश्मा नहीं होता, दिल के अंदर चश्मी होनी चाहिए। अरे गुनाह को छुपाया गया है, इस तरह से मैं नेकिया को भी छुपाऊंगा। ये नेकिया क्या है, कल के दिन हम आपको काम आएंगे। वो नेकी एक नेकी में खमा तो कोई देने वाला नहीं रहता। तो सर्वत बाप बैठ को दौड़ को बोलता बोला जाएगा जरूरत के तहत, लेकिन बगैर पूछे लोगों के सामने नहीं बोलना। आप फलानों ने तदिए करते काम काम होता बोल लेते कहीं पूछता रियाकारी फलाना दिया को बोलने के वास्ते नाम नमरूद के वास्ते रियाकारी के वास्ते काम क्या है, अल्लाह पसंद नहीं करते। रियाकारी नहीं काम आता, अल्लाह के नजूक अल्लाह के रजा के लिए जो भी खजूर का टुकड़ा क्यों ना हो बहुत के पहाड़ के बराबर सवाब दिया जाएगा। गुनाह को उगलाने के लिए इसी खिलाओ इसी दिया छुपाया करो। गुनों को जिस तरह छुपाते हैं नेकिया को भी छुपाया करो। नेकियों के अंदर इतना आपको कहीं दिल के अंदर चश्मा नहीं होता, दिल के अंदर चश्मी होनी चाहिए। अरे गुनाह को छुपाया गया है, इस तरह से मैं नेकिया को भी छुपाऊंगा। ये नेकिया क्या है, कल के दिन हम आपको काम आएंगे। वो नेकी एक नेकी में खमा तो कोई देने वाला नहीं रहता। तो सर्वत आज अल्हम्दुलिल्लाह दुग्गिराल अली नगर ईदगाह के अंदर ईद की नमाज़ अदा करना हुआ, जिसके अंदर बहुत सारे हमारे साथी शरीक हुए। अल्हम्दुलिल्लाह खैर और आफ़ियत के साथ हमारी ईद की नमाज़ अदा हुई। अब उसके बाद हर साथी के आप हाथ के ऊपर देखते हैं कि एक काला रिबन बांधा हुआ है। ये इस नीयत से और इस इरादे से बांधा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हाल ही में वक्फ़ अमेंडमेंट बिल के ताल्लुक़ से मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक बिल पास कर रही है। पूरे मुल्क के अंदर हम मुसलमान उस बिल से नाराज़ हैं और उस बिल के ख़िलाफ़ हैं। और अगर ये बिल पार्लियामेंट में पास होना है तो सिर्फ़ 2 ही लोग इसके सपोर्ट अगर करें तो ये बिल पार्लियामेंट में पास होगा, वरना ये बिल पार्लियामेंट में हरगिज़ पास नहीं हो सकता। उनमें से एक हमारे मुहतरम जनाब CM साहब जनाब चंद्रबाबू नायडू साहब हैं। लिहाजा हम इस मौके पर ईद उल फित्र के मौके पर तमाम मुसलमानों के तरफ से गुजारिश करते हैं कि वो पार्लियामेंट के अंदर अपने MPs के ज़रिए से इस बिल के मुखालिफत करें, क्योंकि वो हमसे हमेशा यही बात बतलाते आते रहें कि वो हमेशा मुसलमानों का साथ देंगे और जो अक़लियत है हम उनके साथ खड़े हैं, ये हमें वो यकीन दिलाते रहें। तो इस बिल के अंदर पूरे मुल्क के मुसलमान इस बिल के ख़िलाफ़ हैं। लिहाजा हम हमारे CM साहब से दरख्वास्त करते हैं कि जैसा कि हम सब इसका भी इजहार कर रहे हैं, आप पूरे मजमे में देख सकते हैं कि हर साथी के हाथ पर काली पट्टी बंधी हुई है। लिहाजा CM साहब इस बात का ख्याल रखते हुए ज़रूर इस बिल की मुखालिफत करके मुसलमानों का साथ देने की ज़रूर कोशिश करें। దుగ్గిరాల మండలం చిలువూరు గ్రామానికి చెందిన డాక్టర్ రంగిశెట్టి రమేష్ శస్త్రాలు పుస్తకం రచించడంతో జాతీయ ఉత్తమ పురస్కారం అందుకున్నారు. ఈ నెల 30న ఉగాది పండుగను పురస్కరించుకుని విజయవాడ ఠాగూర్ గ్రంథాలయంలో జరిగిన కార్యక్రమంలో పురస్కారం లభించింది. గుర్రం జాషువా స్మారక కళా పరిషత్ 37వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా ఉగాది వేడుకల కార్యక్రమంలో సంస్థ చైర్మన్ పెద్దింటి యోహాన్, డాక్టర్ MV రత్నం, ఆదూరి వెంకటరత్నం, కాటూరి ప్రభుదాస్, డాక్టర్ అల్లాడి రాజశేఖర్, డాక్టర్ బాల బ్రహ్మచారి తదితరులు పాల్గొన్నారు. అనంతరం కవులను సన్మానించి అభినందనలు తెలియజేశారు. అదేవిధంగా తెనాలి అభ్యుదయ కళా సమితి ఆధ్వర్యంలో జరిగిన సమ్మేళనంలో బొల్లిముంత కృష్ణ నిర్వహణలో జరుగగా రమేష్ ఆధ్వర్యంలో కొనసాగించారు. ఈ కార్యక్రమంలో గాయకులు, కవులు విజయ్, వెంకట్, నాగమణి, శ్రీదేవి,
రఘునాథరావు, భీమేశ్వర ప్రసాద్, మౌనిక, నాగరాజు కుమారి తదితరులు పాల్గొన్నారు. రంజాన్ పండుగ సర్వ మానవ సమానత్వానికి, కరుణకు, దాతృత్వానికి ప్రతీక అని వైఎస్ఆర్సీపీ మైనార్టీ సెల్ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి షేక్ సుభానీ అన్నారు. సోమవారం దుగ్గిరాల ముర్తజా నగర్లో ఆయన మాట్లాడారు. రంజాన్ పండుగ సామరస్యానికి, సుహృద్భావానికి, సర్వ మానవనత్వానికి, కరుణకు, దాతృత్వానికి ప్రతీక. ముస్లిం సోదరులు అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో జరుపుకునే ఈ పండుగ రంజాన్ పండుగ. ఈ పండుగ దాన ధర్మాల పండుగ అని కూడా అంటారు. ఖురాన్ సిద్ధాంతం ప్రకారం తాము సంపాదించిన దానిలో పేదవారి కొరకు కనీసం 102 రూపాయలైనా దాన ధర్మం చేయాలని భావిస్తారు. పండ్లు, గోధుమలు, సేమియా, బట్టలు, బంగారం మొదలైనవి దానం చేయాలని ఖురాన్ చెబుతుంది. రంజాన్ నెలలో ఇలా దానం చేస్తే నిరుపేదవారు కూడా పండుగ పూట సంతోషంగా ఉంటారని ముస్లిం పెద్దలు చెబుతుంటారు. ఈ దాన ధర్మాల భక్తి భావన సంవత్సరం మొత్తం అనుసరించాలని పవిత్ర రంజాన్ నెలతో ప్రారంభిస్తారు. ఆకలి అంటే ఎంత కఠినంగా ఉంటుందో స్వయంగా అనుభవిస్తే తప్ప అనుభవంలోకి రాదు. అనేక భావనలతో ఈ రంజాన్ రోజా ఉపవాస దీక్షలు అనే సూత్రాన్ని ప్రతిపాదించి మంగళగిరి నియోజకవర్గ ప్రజలు రంజాన్ పండుగను సుఖ సంతోషాలతో జరుపుకోవాలని ఈ సందర్భంగా ఆకాంక్షిస్తున్నారు.